हाँ जी, ਆਪਾਂ पढ़ रहे सी डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा का नावल इहो हमारा जीवन। पिछले एपीसोड दे विच तुसी देख चुके हो कि भानो जदों डिग पैंदी है, 1.5 महीना वो शहर दे विच हस्पताल रहिंदी है, तां इस दे दरम्यान जिहड़ा नारायण है वो हरीए की साली नूं आपदे घरे लै आउंदा, यानी उन्होंने एक मौका मिल जाता है कि भानो जिहड़ी है वो तो उत्थे है, तो जदों वो आऊगी उदों माहौल अपने आप ठीक हो जाऊगा। तो जदों भानो 1.5 महीने बाद घर आउंदी है तो भागवंती नूं अपने चुल्हे चौंके च बैठिया देखती है, तो उहदी मनोस्थिति की हो सकती है वो तुसी अंदाज़ा ला सकते हो। भानो इस तरह की भली औरत है कि वो भागवंती नूं वेखदे सार कोई कलेश नहीं करती, या दूजे शब्दों के विच उन्होंने लगता है कि मैनूं रौला पाउण दा कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि ये जिहड़े रिश्ते है ये रौला पा के कलेश पा के हासिल नहीं किए जा सकते। तो उन्होंने लगता है कि नारायण ने उसनूं मनों ला दिता है। वो इस स्थिति के नाल समझौता करन दे अमल च लग जाती है। अंदरों वो बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ च है। अगे की वापरदा है 13वें एपीसोड दे विच वो आपां अज 13वें कांड दे विच पढ़ांगे। डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा की जो नावलकारी है उसकी सब तो अच्छी गल ये है कि वो अपने वालों कुछ नहीं कहती, पात्रां दे राही सारी कथा नूं अगे तोरती है। आओ आपां अज पढ़ते हैं इहो हमारा जीवना का 13वां कांड। गर्मी की रुत लंघ गई, सर्दी की रुत आ गई, हुण सर्दी भी लंघ चली सी। नारायण बाहर वड़िया ही सी जद भानो बाहर नूं तुर चली। मखा भानो कित्थे चली? नारायण ने जरा खिंच के पूछया। मैं प्रतापी का बुढ़ा मर गया ना, उन्हां दे बैठण चली हाँ। तां ठेका तो नहीं लिया होया भी जिहदे भी कोई मर जावे उसनूं तूं उस दे तूं जाना ही जाना तो उसनूं रोना ही रोना है। अगले भावें रोण ना, ये उही अखां सजाई फिरू। वो किसी नूं भाई कौन रोंदा है? सब अपने अपने नूं रोंदे ने। इस संवाद दे विच एक वेदना है। वो वेदना की है कि जिहड़ी भानो है वो इस तरह की मानसिक अवस्था दे विच है, वो रोना चाहुंदी है, उहनूं रोण आउंदा नहीं। तो इसे करके वो मरग ते अफसोस करन जांदी है भी शायद उत्थे लोकां नूं रोंदियां वेख के उहनूं खुल के रोण आवे तां वो अपने नूं रो सके जिहड़े उहदे कोलों विछड़ गए, जिवें उहदी माँ जिहड़ी उहदे कोलों विछड़ गई है, उहदा भरा जिहड़ा उहदे कोलों विछड़ गया, उहनां नूं रो सके। असल च रो के वो अपने दुख नूं घटाउण दे आहर दे विच है। किसी नूं कोई कौन रोंदा है? सब अपने अपने नूं रोंदे ने। मैनूं लगदा है मैनूं तां तूं जिउंदे नूं ही रोण लग पई भी मरे तो खबर है रोण आऊ कि ना। मखा जी सुख दे बोल बोल, की बुरे बचन मूहों कड्ढी जाना है? भानो ने नहोरे नाल नारायण नूं कहा। ना मैं पुछदा भी जदों मैं घर वड़दा तू बाहर क्यों तुर पैनी है? मेरा ना जी जानी मेरे ना जी जानी हौल जे उठते रहंदे ने, फिर जी करदा जानी रोईए चढ़ जा। हुण वो नारायण नूं कह तो कुछ सकदी नहीं, अंदरे अंदर उन्होंने नारायण तो घिण भी महसूस होंदी है भी किहो जिहा आदमी है। मैं कहा जी घर रहूँ तो कोई डक्का दूरा करना पै जू, देख लै मेरा अंत नहीं लेना ना कोई, उत्तों किहड़े हाल आ, फिर भी सारा पिटना आप ही फूकना पैंदा। भागवंती ने अंदरों संभर के कूड़ा बाहर सुट दिया। क्या भागवंती जिहड़ी है वो अपने आप च
ਚੜੀ ਚੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨੋ ਛੇਤੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਨੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਜਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਭਾਗਵੰਤੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਲੀੜੇ ਧੋ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮਟਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਨੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਕਨੱਖੀ ਭਾਨੋ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਜੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਨੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਆਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ 100 ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਾਨੋ? ਨਰੈਣ ਉਸ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਝਾਕਿਆ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰੈਣ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹ ਸੰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਝਾਕੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਸੂਹਣ ਤਖਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੂਹਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ। ਭਾਨੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਹੇਠਲਾ ਥਾਂ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੇਖ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਪਕਾ ਖਵਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ਼ਾ ਲੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਝੋਕੀ ਰਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਪਕਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਖਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਭਾਗਵੰਤੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਕਾਵੇ ਖਾਵੇ, ਭਾਵ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਡ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਨੋ, ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਭਾਨੋ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਭਾਗਵੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸੌਕਣ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਛ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਬਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਊਂ ਨਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ। ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਭਾਨੋ ਜਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਆਵਾਂ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁੱਤਾ ਦੁੱਧ ਲੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਸੁਣੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਝਲ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਗਵੰਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣੀ ਸੁਰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੂ, ਦੋ ਦਿਓ ਦੋ ਖਾ ਲੂ, ਨਾ ਦਿਓ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬੀਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰੂ, ਬੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰੂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋ ਪੂ। ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਭਾਨੋ ਮੱਝ ਦਾ ਥਾਂ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਪੀੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਧੋ ਫੂਕ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਕੌੜ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਠਠੰਬਰ ਗਈ। ਹਾਂ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਬਚਨੇ ਦੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਉਸ ਤਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਿਲਮ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਨੋ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਵੀ ਕਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਨਰੈਣ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਚੌਂਕੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਹੀ ਕਿਉਂ ਧੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵੰਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁਣ ਭਾਨੋ, ਸੰਤੀ ਨੇ ਭਾਨੋ ਤੋਂ ਗੁੜ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ, ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ, ਭਾਗਵੰਤੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਭਾਗਵੰਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਭਲੀ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਇਉਂ ਦਿਨ ਫੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਾਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਵਿਦਣਾ? ਤੈਂ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਬਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ।
ਉਹ ਜਮ ਜਮ ਰਹੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ। ਆਹੋ ਧੀਏ, ਇਉਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਪਲਟਤੀ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਭਾਗਵੰਤੀ ਦਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਬਸ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਛਾਪ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਭਾਨੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਸੰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛਿੰਗ ਤਵੀਤ ਕਰਾ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣੀ ਆ। ਛਾਪ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਆ ਕੁੜੇ, ਹੋਊ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਦੀ ਤਾਂ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਛਾਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੰਕ 'ਚ ਵੀ 2 ਬੀਹਾਂ ਉੱਤੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਭੋਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਛਡਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਨੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਚੰਦਰਾ ਭੋਰਾ ਕੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਨੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਗਵੰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਆਕੜ ਆਕੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਰੈਣ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਲਾ ਭਾਨੋ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਭਾਨੋ ਦੇ ਧੌਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਠੀ ਆਈ, ਹੇਠਾਂ ਬਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਕਰਦੀ ਭਾਨੋ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਗਵੰਤੀ ਕਾਲਾ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਰਾ ਲੂੰਗੀ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਭਾਨੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਮੁੰਡਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਭਾਗਵੰਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲਪੇਟਦੀ ਪਚਨੀ ਬੋਲੀ, ਆਹੋ ਭਾਵੇਂ ਭਾਨੋ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਨੇ ਪਾੜ ਝਾਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਪਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਔਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਥੌਲਾ ਕਰਵਾ ਲਾ ਬਾਵੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਬਚਨੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੂੰ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਜਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕੰਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਕਰ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਫੜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਡਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਭਾਗਵੰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਰੈਣ ਦੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਲਾਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਗੁੱਜਰ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 1-2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨਰੈਣ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਰੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਦੁਹੱਥੜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਿੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਰੈਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਕਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਗਵੰਤੀ ਰੋਟੀ ਲਾਹਾਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਝਿੜਕੇ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਿਨ ਡੁੱਬਦੇ ਨਾਲ ਨਰੈਣ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਨੋ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰੈਣ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਰਹੀ। ਭਾਨੋ ਨਰੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਭੋਤਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਨੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਭਾਗਵੰਤੀ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੈ? ਭਾਨੋ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਿਆਂ ਕੁਲਿਆਂ ਤੋਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਈ ਮੋਹ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਰੈਣ ਕੋਲੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੇਕਿਆਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਹਤੋਂ? ਭਾਨੋ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇਰੇ ਉਸਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਧੌਲ ਤੱਫਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਇਉਂ ਰੁਲ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸਵਾਰਥ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਭਾਨੋ ਉਸਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਨੋ ਰਹੂਗੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬੌਂਦਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਰੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਭਾਨੋ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਭਾਨੋ ਦੇਖਣਾ ਚੌਦੇ ਵਾਲਾ ਫੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਂਦੇ ਵਾਲਾ ਫੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਭੋਏ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਭਾਨੋ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਨੋ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀਭ ਹੀ ਠਾਕੀ ਗਈ। ਨਰੈਣ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਨੋ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਭਗਵੰਤੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ। ਭਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੂਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ। ਭਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਟਰ ਨਰੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਨੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਨੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਭਾਨੋ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਵਸਾਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਖ ਨਾ ਭਾਨੋ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂ ਤਸਨੀਆਂ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਫੱਤਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਨੇਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ 50 ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੇ ਮਾੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਰੂਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ। ਭਾਨੋ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਵਸਾਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਖ ਨਾ ਭਾਨੋ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੈਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਫੱਤਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ 50 ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਨੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਨੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਛ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਜਲ ਚੁਗਣਾ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਚੁਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੈਣ ਨੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਬੈਠੀ ਭਾਨੋ ਦਾ ਮੋਢਾ ਥਾਪੜਿਆ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਨਰੈਣ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਤੇਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ, ਫੱਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 4 ਛਿੱਲੜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ 13ਵਾਂ ਕਾਂਡ। 14ਵਾਂ ਕਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ, 14ਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਂਡ, ਯਾਨੀ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 14ਵਾਂ ਕਾਂਡ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।